ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਈ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। चलो सब तो पहले फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बच्चों, अज तो आप समय समय ते गुर इतिहास नाल सांझ पाउंदे आ। अज जिहड़े इतिहास बारे तुहाडे नाल विचार करनी है उस 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे नाल संबंधित है। 6वें पातशाह दे समय एक मुसलमान परिवार दे विचों जिसदा लड़का है उहदा नाम सी पैंदे खां। छोटा सी, वो छोटा जिहा बच्चा ही सी जदों उहदा माता पिता चढ़ाई कर गया, वो यतीम हो गया। ते उन्हां दे रिश्तेदार जां कह लो कि पिंड वासी जिहड़े नज़दीक वाले सी, नेड़े वाले सी, वो अपने उहनूं 6वें पातशाह दे कोल लैके आए कि पातशाह भी तुसीं ये बच्चा जिहड़ा यतीम है, मेरा माता पिता चढ़ाई कर गया, तैनूं पालन पोषण करन वाला कोई नहीं, इस करके तुसीं जे इत्थे रख लवो, तुसीं इन्हां दी पालन पोषण इन्हां दा कर लवो। पातशाह कहने लगे ठीक है, कोई गल नहीं, भी गुरु घर तां निथावियां दा थां है, निआसरियां दा आसरा है, इस करके जिहड़ा भी आवेगा उहनूं आसरा मिलेगा। पातशाह ने पैंदे खां नूं रख लिया, उहनूं उहदी पालना पोषण कीती बहुत वधिया। ये नहीं, गुरु घर दी विलक्षणता यही है कि इत्थे किसी ने वितकरा नहीं किया जाता कि भी इत्थे सिखां नाल भी ज़्यादा कोई किया जाएगा, वधिया व्यवहार किया जाएगा, तो दूजी कौम वाले नाल कोई पक्षपात किया जाएगा, वितकरा किया जाएगा। इस तरह की नहीं, सानू गुरु साहब ने यही सिक्ख्या दी है। इस साखी तो भी आपां नूं यही सिक्ख्या मिलेगी। गुरु साहब ने यह नहीं देखा भी दूजे धर्म का, पर नहीं, उन्हें जिमें अपने बच्चों नूं उस तरह ही उसे नूं उहदी पालना पोषण जिहड़ी शुरू की। तां ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਵਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ घोल करवाने, कुश्तियाँ करवानियां दा जोर लवाउणा कि भी वो सूरमा पूरा बन सके, बहादुर बन सके, जोर वाला बन सके। तो वो इस तरह उसकी पालना की बहुत। इस तरह करदे भी जो पूरा गभरू हो गया तो उस समय तक भी वो इन्ना बलवान हो गया, इन्ना ताकतवर हो गया कि वो उस समय जिवें आपां चांदी दे सिक्के हुंदे सी, जिस तरह आप कह लीए कि भी हुण अपने कोल 5 रुपये का सिक्का हुंदा, 10 रुपये का सिक्का हुंदा, इस तरह दो चांदी के सिक्के हुंदे सी। ते उहदे उत्ते आपां हुण देखदे ना सिक्के दे रुपये दे उपर मोहर लगी हुंदी है, जां शेर जिहा बनिया हुंदा, जां कोई फोटो लगी हुंदी है, उदों भी उहदे उत्ते मोहर लगी हुंदी सी सिक्के दे उपर। वो इन्ना ताकतवर सी कि भी वो सिक्के नूं लैके ऐ जोर दी हत्थ दे विच मसल देवे, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਸਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ कि भी वो मोहर खत्म हो जाती सी।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਜ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 7 ਬਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਾਜ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਜ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਇੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤੇ ਬਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਾਇਆ, ਸੱਦਿਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜ ਬਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਜ ਘਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਲੈਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਬ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਢ ਗੰਢਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਧੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਕਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਧਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਪੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਤਬ ਖਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, 2 ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੰਗ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਫੌਜ ਲਾਤੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ CID ਦਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ CID, ਇੰਨਾ ਉਹ CID ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CID ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ CID ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ CID ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦਾ, CID ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਲੈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ CID ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ CID ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ CID ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ CID ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ 5000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ 3 ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਢਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਢਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ। ਕਿਉਂ ਕਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪੈ ਦੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੱਤਕਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸੰਥਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੋਸਟਲ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।